కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. తిరుమల వెంకటనాయకుని యొక్క కళ్యాణోత్సవం. అటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని మనం తిలకిస్తున్నాం. ఈ కళ్యాణం అందరికీ కూడా శుభాన్ని కలిగించేది. కళ్యం అంటే శుభం అనేటువంటి అర్థం. మానవుడికి శుభ పరంపరలు కలగాలంటే నిత్య కళ్యాణం జరగాలి. బ్రహ్మాండ నాయకుని యొక్క ఈ దివ్య దేవస్థానంలో కళ్యాణం జరగటం అందరికీ శుభప్రదం కావున నిత్య కళ్యాణోత్సవరతుడుగా కీర్తించబడుతున్నాడు వెంకటాచల పరమాత్మ. అది కూడా మనం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా దర్శించగలగటం పూర్వజన్మ సుకృతం. ప్రస్తుతం విశ్వక్సేన పూజను మనం తిలకిస్తున్నాం. విశ్వక్సేనుడు అంటే అన్ని వైపులా సైన్యాన్ని చక్కగా ఉంచినటువంటి వాడు, స్వామివారి యొక్క ఆజ్ఞను పాటించేటువంటి వాడు. అందువల్ల విఘ్నాంధకార సూర్యాయ విశ్వక్సేనాయ తే నమః. విఘ్నములు అంధకారములు, దానికి సూర్యుడు ఎవరయ్యా అంటే విశ్వక్సేనుడు. అందుకని విఘ్నములు రాకుండా విశ్వక్సేనుణ్ణి మనం పూజించడం చక్కటి సంప్రదాయం కాబట్టి, వైష్ణవ పద్ధతి కాబట్టి అదే విధంగా జరుగుతుంది. ఇంకా పుణ్యాహవాచనం, ఈ రోజు పుణ్యమైనటువంటి దినము అని చెప్పి మంత్రముల చేత మనమంతా కూడా అటువంటి పుణ్యాన్ని సౌపార్జించుకోవాలి. కాబట్టే పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాల్లోకి వెళదాం. ఏడుకొండలవాడ గోవింద, జాలిగుండెలరేడు గోవింద, గోవింద గోవింద. వరుణాయ నమః. సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవంతు. ఆధౌ నిర్విజ్ఞానం భస్మావ్యాప్యర్థం విశ్వక్షేణారాధనం కరిష్యే. ఓం ఆగ్నేయ యస్మాతుజామ హేత్వా విశ్వేశదత్తం మహితో నిశంభో వైరాజంతే సూతన్ని దత్తాం ప్రేష్యామది శోభిదానామనాదిః యామేశస్తాం దరిదాం దదాతు. పద్మాకారమండలే ఓం భూః విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం భువః శాంతమావాహయామి. ఓం సువారమావాహయామి. ఓం భూర్భువస్సువామితమావాహయామి. తత్పత్ని సూత్రవతీమావాహయామి.
वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जय सहित विश्वक्सेनाय नमः आयामि आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आसनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीं समर्पयामि धूपदीपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः शांताय नमः हराय नमः अमिताय नमः सूत्रवत्यै नमः जयाय नमः सूत्रवती जय सहित विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारान् निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्न वरदो भवन्तु अदपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु अस्तु प्रजापतिप्रीन्तां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवावन्तु नयतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं सम्मूढमस्य भागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णुः कर्माणि पश्यते तो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य जत्सक तद्विष्णु परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुरा ततं तद्विप्रासो पञ्चवोजा गृवागं सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु शिवं पक्षोस्तु शिवानि नक्षत्राणि भवन्तु शिवानि ऋतुपत्सन्तु सर्वकर्म समृद्धिरस्तु सर्वधनधान्य संपूर्णमस्तु वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयोपवस्थानुभूर्जेतु जातना महेरणाय चक्षसे योगशिवतमो रसस्तस्य भाजे जनः उजतेरिव मातरः तस्मारङ्गमावो यस्य क्षयाय जिन्मदा आपो जने दाचनः दिवि श्रेयस्वान्तरिक्षे तत्स्वपृथिव्या संभव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसा यत्वा पौमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनुभोधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवतीज्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुगुम्रनु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तर ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बहिवीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमाज्येषु पयगुस्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पैसापयोभिः वृदावरी यज्ञिये मा पुनीतां बृहद्भिस्सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्नैदक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पवमानीर्योऽद्येति ऋषभिस्संवृतगुं सर्वगुं सपूतमस्नाति स्वदितं मातरिस्वन पवमानीर्योऽद्येति ऋषभिस्संवृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मदूदकं पवमाने स्वस्तयनीः सुदुगाहि पयस्वतीः ब्राह्मणेष्वमृतगुंवितं पवमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमद अमं कामात् समर्दयन्तु नः देवीर्देवैः समावृताः पवमाने स्वस्तयनीः सुदिगाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पवमानेर्दिशन्तु नः येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रसुनीति सहमा पुनातु सोमस्त्वस्यावरणसमीच्य यमो राजा प्रमुनापि पुनातु मां जातवेदामोर्जयन्त्वा पुनातु तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यां दिशि देवो ऋषिजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि माता पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यायां दिशि गुहा पशो मार्जयन्तां उदीच्यायां दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतो दरेः नागेभ्यो मार्जयन्ताम्
ఆపోహిష్టామయో భువస్థాన ఊర్జేతు దాతన మహేరణాయ చక్షసే యోగశివతమోరసస్తచ్చ భాజేతనః ఉశతైరివ మాతరః తస్మారంగమావవో యస్య క్షయాయ జిన్వద ఆపో జనయ దాచనః. విశ్వక్సేనాయ నమః వరుణాయ నమః పునః పాద్యం మార్గ్యం ఆచమ్యం సమర్పయామి. యదా సుఖం యదా స్థానం ప్రతిష్టాపయామి ఉత్సవార్థం క్షేమార్థం పునరాగమనాయ చ. భూతం వాయుసం దేవతానాం అసరగ్నమింద్రసకం సమచ్చ బ్రోజ్య సోనారమివారుహేమ అం గోముచమాంగిరసం గయం చ స్వస్త్యాత్రేయ మనసా చిదార్క్షం ప్రేతపాణి శరణం భవద్యే స్వస్తి సంపాదే శుభం నోస్తు శుభగుం శుభం. వందే శ్రీ శ్రీనివాసం కలిమలహరణం కాంచనారాధితాంగ్రిం శేషాద్రౌ సన్నివిష్టం చిరమపి రమయా భూమి వైకుంఠనాథం సుబ్రహ్మణ్యం సురేశం సకల మునిగణైః సేవితం మంత్రమూర్తిం భక్తేష్టార్థప్రదానం ప్రభితత యశసం విష్ణుం అర్చావతారం విష్ణుం అర్చావతారం. అర్చావతార స్వరూపుడైనటువంటి బ్రహ్మాండ నాయకునికి కంకణ ధారణ అనేటువంటి మహత్తర కార్యక్రమం జరుగుతుంది. కంకణం కరభూషణం అని చెప్పి అంటుంటారు. హైందవ ధర్మశాస్త్రంలో ఒక సనాతనమైనటువంటి ధార్మిక పద్ధతిని మొదలుపెట్టినప్పుడు చేతికి కంకణం మెరుస్తూ కనపడుతుంది. కంకణం కార్యసిద్ధి సంకేతము అని చెప్పి అంటుంటారు. అటువంటి కంకణములో దారమునకు పసుపు రాసి మంత్రముల చేత ఆవాహన చేస్తూ ఉంటారు. మంత్రమంటే సామాన్యం కాదు. మననాత్రాయత ఇతి మంత్రః. ఎవరైతే మననము చేస్తుంటారో వాళ్ళను రక్షించేటువంటిది. అందుకనే మకారం మననం చైవ తకారం త్రాణముచ్యతే మననత్రాణమిత్యాహుః మంత్రమిత్యభిధీయతే. మంత్రమంటే ఇంతటి మహత్తరమైనటువంటి అర్థం ఉంది. ఆ కంకణ ధారణ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ దివ్య మంత్రాన్ని ఆ అర్చక వరేణ్యులు మనందరికీ కూడా వినిపిస్తున్నారు. నాగమావాహయామి శేషమావాహయామి అనంతమావాహయామి సహస్రశీర్షమావాహయామి. ఇవన్నీ కూడా ఆదిశేషుని యొక్క దివ్యనామములు. అటువంటి ఆదిశేషునికి సంబంధించినటువంటి కంకణాన్ని స్వామివారు అమ్మవార్లు కట్టుకోవటం కూడా మనకు మహత్తర విశేషం. అటువంటి మహత్తరమైనటువంటి దృశ్యాన్ని పూర్వజన్మ అనుగ్రహం చేత తిరుమలకు వచ్చి మనం దర్శిస్తున్నాం. సర్వ పాపాని వేం ప్రాహు అని చెప్పి అంటుంటాడు. ఎన్ని పాపాలున్నప్పటికీ కూడా ఈ కొండ ఎక్కినంత మాత్రాన భస్మవుతాయి అని చెప్పి అంటున్నారు. అటువంటి పాపముల యొక్క భస్మన, పుణ్య యొక్క వృద్ధి మనకందరికీ కూడా కలగాలంటే కొండ ఎక్కాలి, కళ్యాణం చూడాలి, స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి. అటువంటి దివ్యానుగ్రహాన్ని మనమంతా కూడా పొందిన వాళ్ళమవుతాం. తిరుపతి వెంకటేశ్వరుని యొక్క కళ్యాణం అంటే సామాన్యం కాదు. ఇది వైకుంఠంలో పరమాత్మకు జయించినటువంటి దివ్య కళ్యాణంగా మనమంతా కూడా భావించాలి. కళ్యాణం కాంక్షయామాస లోక కళ్యాణ హేతవే. మానవుడు జీవితంలో ఒక్కసారే కళ్యాణం చేసుకుంటాడు. మరి భగవంతుడికి ఎందుకు ఈ కళ్యాణములు అంటే లోక కళ్యాణ హేతువే ప్రధానంగా కలిగినటువంటి వాడి కాబట్టి. తరువాత అగ్ని ప్రతిష్టాపన అనేటువంటి దివ్య కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దాన్ని వీక్షిద్దాం. నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద. కరిష్యే
ఏతోన్వింద్రమితి జ్ఞాలయం ప్రోక్ష్య ఏతోన్వింద్రం స్తవామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరికైర్వృద్ధాం సంశుద్ధాశీర్వాన్మమత్తు ఇంద్ర శుద్ధో నాగై శుద్ధాభిరుతుభిః శుద్ధోరయం నిధారయ శుద్ధో మధ్య సౌమ్యః ఇంద్ర శుద్ధో హినారయం శుద్ధో రత్నాని దార్శే శుద్ధో ఉత్రాని జిజ్ఞసే శుద్ధో వాజం శిశాసి మయి దేవా ద్రవణమాయ జంతా మయి ఆసీన दैव्या होतारा वंशंत पूर्वेरिष्टा श्याम तनुवास वीरा मह्यम यजंत मम्यान हव्या कोति सत्या मन सोमे अस्तु यवो मानिगम कतमच्च नाकम विश्वे देवाच अजुवोचता मे देवी ईशरु विरकुणत विश्वे देवास हेवेरे यज्ञम महास्महे प्रजया तनुभिर्मारदामदिशते सोमराजन अग्निर्मन्यम प्रतिनदन पुरस्तादर्दो गोपाः परिपाः नत्वम प्रत्यम चोयन्तनिकतः पुनस्तैमैषं चित्तं प्रबुधाना विनेसते रेखा गायत्री प्रोक्ष्य बर्हिषप्तऋषिणावाहयामि रेखायां स्कन्दमावाहयामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदो भुवनक्षेत्रणिं गृहीत्वा मदितं लौकिकाग्निमादाय कृतप्रज्वाल्य उपावरोहिताग्निस्तण्डिलमध्ये अग्निग्रहणपात्रेण जलाक्षता निधाय अग्नायाः वीते गृणोना विदाते निहोता सच्च बर्हिषे अयितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसवित अप्रसुव ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्धीमच्युर्चवेनावः सबुद्धिया उपमस्य विश्वासेन नमस्ते विवः ओम भूः ब्रह्माणमावाहयामि ओम भोः प्रजापतिमावाहयामि ओम सोहा पितामहनावाहयामि ओम भूर्भुवः स्वाहिर्निगर्भनावाहयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारैरभ्यर्च्य सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमासुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु ओम भूः सोममावाहयामि ओम भोः यज्ञाङ्गमावाहयामि ओम सोः इन्दुमावाहयामि ओम भूर्भुवः चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारैरभ्यर्च्य ब्रह्मण्य प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्तते त्वं नाकशुभुष्यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतामेत्र लोकं तत्रैमं यज्ञं यजमानं च देहि ओम प्रोक्ष सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्तते त्वं नाकशुभुष्यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतामेत्र लोकं तत्रैमं यज्ञं यजमानं च देहि ओम प्रोक्ष्य पात्रादाद्रवमादाय परसरस्य पवित्रस्त वैष्णवीय देवसवितः पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः कृष्णस्याग्रेष्टग्ने त्वा स्वाहा वेदरस्य बर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिरस्युग्भस्त स्वाहा दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पोषाय त्वा सदा देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो उदीचेन्द्रमसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिम सौदत्तां विष्णोस्तुपोऽसि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि सर्वव्यापि नारायणमावाहयामि घृतासि ध्रुवासि तारणासि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूपते भुवनपते मौतो भूतत्सपते ब्रह्माण्डं त्वां वृणीमहे ओम भूपते भुवनपते मौतो भूतत्सपते सोमुखं राजामहे गृहीष्यामि को वो नक्तु स वो नक्तु कस्मै वो गृह्णातु ब्राह्मण तीर्थेन ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मर्तानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अप उपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवते सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवते विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि राज्यभागे प्रजापतियजुष्टं निरूपयामि ब्रह्मणेजुष्टं निरूपयामि अग्नियजुष्टं निरूपयामि सोमायजुष्टं निरूपयामि अग्निसोमाभ्यां जुष्टं निरूपयामि इंद्रायजुष्टं निरूपयामि वसुभ्योजिष्टं निरूपयामि मरुद्भ्योजिष्टं निरूपयामि रुद्रेभ्योजिष्टं निरूपयामि अप उपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवे जुष्टं निरूपयामि मित्राय जुष्टं निरूपयामि वरुणाय जुष्टं निरूपयामि आदित्येभ्यो जुष्टं निरूपयामि अश्विभ्यां जुष्टं निरूपयामि पूष्णे जुष्टं निरूपयामि कक्षाय जुष्टं निरूपयामि कक्षदेवते सोमाय जुष्टं निरूपयामि औपासनयज्ञाय जुष्टं निरूपयामि यज्ञदेवते विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निरूपयामि सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुष्टं निरूपयामि आज्यं तृप्यति श्रियामि शरीरं तृप्यति श्रियामि अग्निर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा चित्वति स्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मि स्वाहा वाक्पति स्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मि स्वाहा देवस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मि स्वाहा पूर्णावा समिदो गृहीत्वा
మూలమగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయత్వా అభ్యర్చ్య అక్షతాన్ ఆజ్యాం చరుపిః. ఓం ఇంద్రాయ నమః, అగ్నయే నమః, యమాయ నమః, నిరతే నమః, వరుణాయ నమః, వాయువే నమః, కుబేరాయ నమః, అగ్నయే నమః, జాతవేదసే నమః, సప్తజిహ్వాయ నమః, హుతాసనాయ నమః, దేవముఖాయ నమః, అగ్నిపురుషాయ నమః. ఐతేన మన్యస్వ, అనుమతేన మన్యస్వ, సరస్తేన మన్యస్వ, దేవసూత ప్రసువ. అయం చద్మాత్మా జాతవేదస్తే నిర్దస్వర్ధస్వతే వర్ధయ చాస్మాన్ ప్రజాపస్వర్బ్రహ్మవక్షసే అన్నాదేన సమేదే స్వాహ. ఆగార ముహూర్తో సుముహూర్తోస్తు. వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతే స్వాహ, నైరుత్యాదీశానాంతమింద్రాయ స్వాహ. ఓం అగ్నే స్వాహ, సోమాయ స్వాహ, అగ్ని సోమాభ్యాం స్వాహ, బ్రహ్మణే స్వాహ, ప్రజాపతే స్వాహ, ఇంద్రాయ స్వాహ, వసుభ్య స్వాహ, మరుభ్య స్వాహ, రుద్రేభ్య స్వాహ. ఉపస్పృశ్య. ఓం శ్రీ మహావిష్ణువే స్వాహ, బృహస్పతే స్వాహ, మిత్రాయ స్వాహ, వరుణాయ స్వాహ, ఆదిత్యేభ్యాం స్వాహ, అశ్విభ్యాం స్వాహ, పూష్ణే స్వాహ, కక్షాయ స్వాహ, కక్షదేవత సోమాయ స్వాహ, ఔపాసనయజ్ఞాయ స్వాహ, యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్య దేవేభ్య స్వాహ, సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ. ద్రవ్యాభిగార్య చరం సంగ్రహిత్వా పునరభిగార్య. ఓం భూ స్వాహ, ఓం భువ స్వాహ, ఓం శువ స్వాహ, ఓం భూర్భువ స్వాహ. అగితే నమ గుస్తాః, అనుమతే నమ గుస్తాః, సరస్తే నమ గుస్తాః. దేవసవిత ప్రాసావి. శ్రీనివాస స్వామినః లోకక్షేమార్థ వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం ఆఘార మధ్యే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిన వైష్ణవం కరిష్యే. అయితేన మన్యస్వ, అనుమతేన మన్యస్వ, సరస్తేన మన్యస్వ, దేవసవిత ప్రసువ. ఓం అతో దేవావంతనోయత విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తామపి స్వాహ. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదదే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ. విష్ణోః కర్మాణి పశ్యదేతో వ్రతాని పశ్వసే. ఇంద్రశ్చైజసకా స్వాహ. తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సౌరయః దివే చక్షురా తతం స్వాహ. తద్విప్రాసో విపంజవో జాగృవాగం సత్సమిందతే విష్ణోర్యత్ పరం పదం స్వాహ. ఓం భూ స్వాహ, ఓం భువ స్వాహ, ఓం శువ స్వాహ, ఓం భూర్భువ స్వాహ. అగితే నమః గుస్తాః, అనుమతే నమః గుస్తాః, సరస్వతే నమః గుస్తాః. దేవసవిత ప్రాసవీః. కమనీయ వేషం ముక్తావళీ లలిత కంఠముదారహారం పీతాంబరద్యుతి విరాజిత దివ్యదేహం శ్రీ వెంకటేశం వపురాత్మని సన్నిధత్తాం. శ్రీ వెంకటేశం వపుః ఆత్మని సన్నిధత్తాం. ఈ శ్రీనివాస ప్రభువుని మన మనస్సులో మన తనువులో చక్కగా దాచుకోవాలి అని చెప్పి అంటున్నారు. మనం అగ్ని ప్రతిష్టాపన గురించి అంతా కూడా విన్నాం. ఇప్పుడు స్వామివార్లకు దేవేళ్లకు మధ్య ఒక పట్టు వస్త్రాన్ని ఉంచుతున్నారు. కళ్యాణం జరిగేటప్పుడు స్వామివార్లకు అమ్మవార్లకు మధ్య తెరసల్లా పడుతూ ఉంటారు. ఇది సనాతన సంప్రదాయం. వస్త్ర సమర్పణ చేస్తున్నారు. మధుపర్కములు అంటే పట్టుబట్టలు స్వామివారికి సమర్పిస్తున్నారు. ఆ దివ్యమంగళ కార్యక్రమాన్ని మనం అంతా కూడా చూస్తున్నాం. ఈ మధుపర్క సమర్పణ చేయటం కూడా సామాన్యం కాదు. మనము భగవంతుడికి వస్త్రం పెట్టామంటే వస్త్రములకు లోటు లేకుండా ఉంటుంది. భగవంతుడికి నివేదన చేశామంటే అన్నానికి లోటు లేకుండా ఉంటుంది. భగవంతుడికి పూలనిచ్చామంటే మన మనస్సు కూడా పూలలాగా ఉంటుంది. అందుకోసమే ఇన్ని కోట్ల మంది జనం భగవంతుడికి అర్పించేటువంటి దివ్య పదార్థముల వల్ల పునీతులవుతున్నారు వీళ్ళంతా కూడా. కన్యాదానం, కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయా. కన్యాదాత బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళటం కోసం తన కన్యను విష్ణుమూర్తికి దానం చేస్తున్నాడు అనేటువంటి భావన కన్యాదానంలో జరుగుతుంది. అటువంటి ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి కన్యాదానం చేత పితృహూనాం తారణాయ వై పితృదేవతలు తరిస్తారు.
ఇటు 10 తరాలు అటు 10 తరాల వాళ్ళు కూడా తరించేటువంటి ఉత్తమ మార్గాన్ని ఋషులు మనకు బోధించారు కాబట్టే కన్యాదానము యొక్క మహత్తరమైనటువంటి ఫలం బ్రహ్మలోకము, విష్ణులోకము. తరువాత అమ్మవార్ల స్వామివార్ల యొక్క గోత్ర ప్రవరణ మనమంతా కూడా వినబోతున్నాం. అంటే అమ్మవారి గోత్రములేమిటి, స్వామివారి యొక్క గోత్రములేమిటి, 3 తరాలు చూస్తారు సాధారణంగా. అంటే ముత్తాత, తాత, తండ్రి, అంటే ఈ వరసను చూసి కన్యాదానం చేస్తూ ఉంటారు. ఇది కూడా పూర్వకాలంలో ఋషులు ఏర్పరిచినటువంటి పద్ధతి. అటువంటిది ఆదినారాయణుడు ఆ మహానుభావుడు. ఆదినారాయణుడు యొక్క కుమారుడు వెంకటేశ్వరుడుగా కీర్తించబడుతూ ఉంటాడు. అందుకని స్వామివారి యొక్క తస్మాత్తాది కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విగణసే నమః. హరి ఓం. అద భగవతో మహాపురుషస్య అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచించాత్మిక పరిమిత శక్త్యా భ్రీమాణస్య మహాజలౌగస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యాప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాక సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధభాగే భూలోకే భూర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యానాం అధోభాగే మహానాలాయమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణాపనిమండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిక్తండి సుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమిని రక్షోవతి గంధవతి యశోవతి అలకావతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేమ నర్యతి వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలయితే రమణేక్షుసురాసర్పి దదిక్షేర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కృష క్రౌంచ శాఖ శల్మల్ పుష్కరాకి సప్త ద్వీపే దీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్యాశక్తి మద్రక్షో దింజ పార్యాత్రాకే సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిలావత భద్రాచల కేతుకుమాల హిరణ్యకర్మణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరు తామర గభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవరుణ భరతాఖ్య నవకంఠానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పురుదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యేణ మధ్యదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం నరకాదివతీర్య ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సామీప్య ఇది చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం త్రిగుణోకితగ్నిష్టోమాతి రాత్రాప్తోర్యమ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకత పుణ్యఫలావ్యాప్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణేన దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ వికలస సూత్ర ప్రకారేణ మరీచుక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదానాఫల ప్రాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. సనాతన ధర్మరక్షక గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్యప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైగానస భగవశాస్త్ర మార్గేణ ఆంగీరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవరానిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ భేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతోభవ్యూహ అంతర్యామి అర్చ అవతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవరానిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి సకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రైకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితి లయ కారణ ప్రవర్తమానస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవరానిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికటమకటమనిగన విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార స్వరూప భగవత ప్రద్యుమ్నావతారస్య
శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగిరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవృత్త భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యాభిశోభితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్యాత్మిక నిత్యవన స్వభావ లావణ్య తేజోమయ రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయనౌ అఖిల లోక పవిత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసో జాతాయ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ వకులమాత వరపుత్ర గోవింద గోవింద. ఋగ్వేదసామధర్వణ చతుర్వేదాధ్యాయిని భార్గవచవనాప్నువాన్ ఔరవేదల పంచారిషే ప్రవరాణిత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తరా పల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాసో జాతాయాం భృగు మహర్షి సంకల్పతనయాం అయో నిజాం శ్రీదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం వృణీత్వమే దాస్యామి. ఋగ్వేదసామధర్వణ చతుర్వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సార నైద్రవత్రయార్షే ప్రవరాణిత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతనాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీ రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయాం అయో నిజాం భూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీత్వమే దాస్యామి. శ్రీభూరమణ గోవింద గోవింద. కన్యాదాన ముహూర్తో సుముహూర్తోదిత భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. శేషాచలే యన్మాహాత్మ్యం అన్యక్షేత్రే న తత్క్వచితు తద్గత శ్రీనివాసస్య మహిమా నాన్యగస్సుభః. మహాసంకల్పం అయినది మాంగళ్య పూజను జరిపించబోతున్నారు. ఈ మహాసంకల్ప వైభవాన్ని మనం ఒక్కసారి తెలుసుకోవాలి. కన్యాదానే నదీ స్నానే తులాదానాదిషు ద్విజః ప్రాయశ్చిత్తేషు యజ్ఞాదౌ వ్రతాదిషు విశేషతః ఏతాదిషు చ సర్వత్ర మహాసంకల్పమాచరేత్ కృత్వా యత్కురుతే కర్మ తదా ఆనంద్యాయ కల్ప్యతే. ఈ మహాసంకల్పం ఎప్పుడు చెప్పాలంటే కన్యాదానే, కన్యాదానం జరుగుతున్నప్పుడు, నదీ స్నానం చేసేటప్పుడు, తులాదానము జరుగుతున్నప్పుడు, ప్రాయశ్చిత్తాది కర్మలు చేసేటప్పుడు, యజ్ఞములు చేసేటప్పుడు, వ్రతములు చేసేటప్పుడు తప్పకుండా చెప్పాలి అన్నారు. ఇవి చేసేటప్పుడు ఈ మహాసంకల్పం ఎవరైతే ఆచరిస్తారో, ఈ మహాసంకల్పం ఎవరైతే వింటారో, కృత్వా యత్కురుతే కర్మ, పవిత్రమైనటువంటి ఈ కర్మను చేయటం వల్ల కాని, ఈ మహాసంకల్పాన్ని వినటం వల్ల కాని అనంతమైనటువంటి ఫలితం లభిస్తుంది అని చెప్పి అంటున్నారు. తరువాత మాంగళ్య ధారణ అనేటువంటి దివ్య కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ మాంగళ్య ధారణ వల్ల మానవుడు కట్టుకుంటే అతని యొక్క ఫలం కోసం కట్టుకుంటాడు. కానీ భగవంతుడికి కట్టడం ఏమిటయ్యా అంటే లోకరక్షణ హేతునా, మంగళం కలిగించేటువంటిది మాంగళ్యం, శుభం కలిగించేటువంటిది మాంగళ్యం. కాబట్టే అటువంటి మంగళధారణ పరమాత్మ లోకశ్రేయస్సు కోసం, లోకంలో జీవులు కంటే బద్నామి సుభగే సాజీవ శరస్యతాం శ్రీదేవ్యే నమః. మాంగళ్యం తంతు నానేన జీవరక్షక హేతవే కంటే బద్నామి సుభగే సాజీవ శరదస్యతాం భూదేవ్యే నమః.
మాంగళ్యధారణ ముహూర్తో సుముహూర్తో తిథి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. మాయావీ పరమానందం త్యక్త్వా వైకుంఠముత్తమం స్వామి సమృద్ధీకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనమన్యతాం ఏమనార్యపబ్రోతౌ అగ్నౌ లాజానావపామి దీర్ఘాయురస్తు పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధీకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఏమనార్యపబ్రోతౌ అగ్నౌ లాజానావపామి దీర్ఘాయురస్తు పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధీకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఏమనార్యపబ్రోతౌ అగ్నౌ లాజానావపామి దీర్ఘాయురస్తు పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ. అగితే నమః గుస్తాః అనుమతే నమః గుస్తాః సరస్తే నమః గుస్తాః దేవసవితా ప్రాసావిః. శ్రీనివాసస్వామినః లోకక్షేమార్థ వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం లాజహోమ అంతే మంత్రలోపే స్వరలోపే ద్రవ్యలోపే నియమలోపే క్రియాలోపే న్యూనాతిరిక్త కర్మణి సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిన వైష్ణవం కరిష్యే. అయితే నమః నమతే నమః సరస్తే నమః దేవసవిత ప్రసువ. ఓం అతో దేవావంతునేతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తామ విశ్వాహ. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానిరే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ. త్రేణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయేణ్ స్వాహ. విష్ణు కర్మాణి పశ్యతే తో వ్రతాని పశ్వసే ఇంద్రచైత్యసకా స్వాహ. తద్విష్ణు పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివ్య చక్షురాతతం స్వాహ. ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం సువ స్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ. అయితే నమః గుస్తాః అనుమతే నమః గుస్తాః సరస్తే నమః గుస్తాః దేవసవితా ప్రాసావిః. శ్రీనివాసస్వామినః లోకక్షేమార్థ వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం ఏతత్ కర్మ సమృద్ధ్యర్థం ఉపరితి శాంతోమం కరిష్యే. అయితే నమః నంతే నమః సరస్తే నమః దేవసవితా ప్రసువ. యదచ్చ కర్మణోచ్యర ఇరిచమే ధ్వాన్యోన విహాకరం అగ్నిష్టిష్టగుద్విద్వాన్ సర్వగం శిష్టగం సూతం కరోతు స్వాహ. అగ్నేయ శిష్టగుతే సూత ఉతైనాం కామానాగం సమదైత్రే స్వాహ. అగ్నే స్వాహ అగ్నేయనాథాయ స్వాహ అగ్నేయనపతే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్య దేవేభ్య స్వాహ. సర్వత్రైవాదిష్టం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవతమముష్మే స్వాహ. వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతే స్వాహ. యన్మాత్మానో మింధాభూదగ్ధి తత్పునరాః జాతవేద విశిష్ణే స్వాహ. పునరగ్నిక్షణాత్ పునరింద్రో బృహస్పతి పునర్మక్షాదిమక్ష స్వాహ. ఇష్టేభ్య స్వాహ వర్షణనిష్టేభ్య స్వాహ. దుష్కృత్యై స్వాహ ధౌరాజ్యై స్వాహ. దైవీభ్య స్వాహ తనుభ్య స్వాహ. వృద్ధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ. ఏదో ఔషధేమహే స్వాహ తేజోసి తేజోమయ దేహి స్వాహ. यमस्य धीमहि मुच्चर्मे पाहि स्वाहा. सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा. सोमस्य धीमहि चित्तमे पाहि स्वाहा. वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा. ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिमे पाहि स्वाहा. सप्त अग्ने समिद सप्तफा सप्तदश सप्ताम प्रियाणि सप्तोत्तर दात्वाय सप्तनिकृतेन स्वाहा. अग्निर्भुक्त स्वाहा वेदिर्भुक्त स्वाहा जौर्भुक्त स्वाहा पृथ्वीभुक्त स्वाहा. औषध वनस्पति गंधर्वस्य भुक्त स्वाहा. अग्निजन स्वाहा वेदिजन स्वाहा जौर्जन स्वाहा पृथ्वी जन स्वाहा. औषध वनस्पति गंधर्वजन स्वाहा. समंतांबरशिषा कृतेन समादित्य समिन्द्रिः समिन्द्रेण विश्वैर्विद्यरङ्कं दिव्यं नभोगत स्वाहा. पूर्णमावतु उत्तमान् जुहोति मनसा प्रजापते स्वाहा. आज्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा.
పూర్ణమవతు ముహూర్తో సుముహూర్తోతి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు అగ్నిస్తృప్యతు వేదిస్తృప్యతు జ్యోతిస్తృప్యతు పృథివీస్తృప్యతు బ్రహ్మాజ్యాం స్తృప్యంతాం ఐతే నమగ్గుస్తా అనుమతే నమగ్గుస్తా సరస్తే నమగ్గుస్తా దేవసవిత అప్రాసావే పవిత్రమసి పవిత్రం మే భూయా స్వాహ సదసన్ మే భూయా స్వాహ ప్రాచ్యాం దక్షిణాయాం ఉదీచ్యాయాం ఊర్ధ్వాయాం పశ్చిమ దపర్దిమప్రియ उत्तर दत्पर्तिमपनया प्राच्यां विष्णु सदनमसि दक्षिणतो विष्णु सदनमसि उत्तरतो उदीचञ्जनमसि विष्णु सदनमसि पश्चिमे सौदत्तां विष्णु सदनमसि ग्रन्थिं विसृज्य अद्विप्रोक्ष्य आप्यायन्तामापवोषधयो मरुताम् उषतेन्द्र दिवं गच्छतो नो पुष्टिमेरय स्वाहा सुज्यन्तां देवसदनगुं सुज्यन्तां पितृसदनं भूतिस्मातेति भस्ममालिप्य इति भगवान् ऊर्ध्वाग्रान्मालिप्य भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यस्वोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने तस्य पश्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तत्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शतं च वर्षशे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयोभुवस्थानमूर्जेतु दातन अहेरणाय चक्षसे योगस्योत मोरसस्तस्य बाजेतनः उशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावो यस्यक्षयाय जिन्वद आपोचने दाचनः ओम चमेश्वरस्य मे यज्ञोपस्थिते नमस्य यत्ते न्यूनं तस्मै उपयुक्ते त्रित्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा होत्रहीनं वा पुष्पहीनं वा कुशर्धारमुखामय भगवान् प्रज्वलित ओम नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्या बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि सोमाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्यशेषं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। పూర్ణమాహుతిం జుహోమి. కళ్యాణంలో అగ్నిహోత్రుడికి పూర్ణాహుతి సమర్పణ జరిగింది. అటువంటి దివ్యమైనటువంటి దాన్ని మనము దర్శించాం. తరువాత వారణమాయిరం అనేటువంటి దివ్య కార్యక్రమం జరుగుతుంది. వారణమాయిరం